morning to one and all. Please enroll with your register number. Please join with your register number and your name. The register number is very, very important. Hmm? Good morning. I think that you all are safe at your home and your family members also. Stay at home, stay safely. And I requesting all the final year students. I think that you all are that is looking into your projects. Huh? Or you started your projects? How much percentage of project is completed? 10% or 20%? 10%. So selection of literature survey. We have some idea, and in that idea, here we can collected some papers related to your idea. You have to download some papers related to your work, and then have to write what are the important things that are present. So I have to select among that whatever maybe you are downloaded the papers, have to select one of the paper to do. After that, how to analyze that paper and how to divide that project into parts. Hmm? So are you that is finished? Up to that one is finished. Hmm? Selection of project మాడ్యూల్స్గా డివైడ్ చేయటము అంతవరకు అయిపోయిందా? ప్లీజ్ అక్నాలెడ్జ్. అవ్వకపోతే వెంటనే మీ గైడ్ని రిక్వెస్ట్ పెట్టండి. లావణ్య, రిజిస్టర్ విత్ యువర్ Lavanya, register with your register number, please. First your register number, after your name. Yes, ma'am. Okay, Nama. In this week, I will conduct one meeting with you. That means with your project batches, and we have to tell about that one. How much percentage have to complete it. So after that, everybody have a base paper. టైటిల్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర. నేను ఈ విత్ ఇన్ 1 వీక్లో ఒక మీటింగ్ కండక్ట్ చేస్తాను ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర. సో టైటిల్ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటో అనేది ఒక ఐడియా ఉండాలి, క్లియర్ ఐడియా. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ విల్ కండక్ట్, ఆఫ్టర్ 1 వీక్ ఐ విల్ కండక్ట్ అగైన్ one meeting to you. At that time how to present your PPTs. Batches wise. ఎన్నో ఏ సెక్షన్ అండ్ బి సెక్షన్ కలిపి. సో ఒక 7 + 14 21 batches. How to submit your PPTs and how to explain your PPT related to your project.
అలా ఆన్లైన్లోనే హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. ప్లీజ్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్. అంటే బ్యాచ్కి 4 మెంబర్స్ ఉంటారు కదా, 4 మెంబర్స్లో 1 or 2 మెంబర్స్ బాగోకపోయినా సరే ఏదైనా వర్క్ ఉన్నా రిమైనింగ్ 2 మెంబర్స్ యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయండి. ఒక లీడర్ ఉన్నారు, ఇక అతనే చూసుకుంటాడు అనుకుంటే అవ్వదు. ఆన్లైన్లో ప్లీజ్ ఇన్వాల్వ్ ఆల్ దోస్ బ్యాచ్మేట్స్ ఇంటూ దట్ ప్రాజెక్ట్. Sudhir, please enroll with your register number. Okay, shall I start the lesson, today's lesson? Cell site mobile antennas. So which type of antennas that are used in this mobile communication? That is important task in this one. Now I am sharing my screen to you. So today we will discuss about that 4th unit, cell site antennas for mobile communication. Cell site antennas for mobile communication. Which type of antennas are used at cell site? That is at a base station. So what is a base station here? Base station. A base station is the interface between wireless phones and traditional wired phones. Nowadays, base station is connected to wireless phone mobiles as well as traditional wired phones also. It all allows you to use your cell phone to call your home phone. The base station, a wireless system, uses microwave radio communication. It is composed of several antennas mounted on a tower and a building housed with electronics at the base. Already we discussed about this base station. At the top of the tower, antennas are there. At the bottom of that tower, ఒక పెద్ద సిలిండర్ లా ఉంటుంది అనమాట. అందులో ఎలక్ట్రానిక్స్ రిలేటెడ్ అన్నీ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ ద రిసీవర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్, ట్రాన్స్మిటర్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్, యాంప్లిఫైయర్స్, పవర్ సప్లై అన్నీ విత్ ఇన్ దట్ సిలిండర్ ఉంటుంది. అందుకనే మనకి బేస్ స్టేషన్ కింద ఇలాగా సిలిండర్లా ఉంటాయి, టాప్ మాత్రం మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, when you make a call with your cell phone, the cell phone and base station communicate back and forth by radio, and the radio waves they use are in the microwave region of the electromagnetic spectrum. What is frequency ranges ఏమి యూజ్ చేస్తాం అనేది కూడా ఇచ్చారు. అండ్ దెన్ రేడియో అనగానే దట్ ఈస్ ఇన్ కంట్రోల్ అండ్ reverse control channels, forward control channels, and voice channels. Using that one here, make a communication between cell phones and base station. So any information from the base station నుండే వస్తుంది. మనం డైరెక్ట్గా ఏమి ఫోన్ టు ఫోను డైరెక్ట్గా మాట్లాడేసుకోము. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. So whatever here we are speaking with other persons,
whatever that is message, whatever may be, that are through base station only. All the base stations are controlled by MSC, mobile switching centers. Whatever here, your conversations all are saved at mobile switching center. That is the heart of that mobile switching center in communication system, mobile communication system. The heart is mobile switching center. In this mobile switching center, local registers are there. Hmm? Home register and ఇంకోటి ఏంటి the visiting registers are there, authentication centers are there. మనం ఏం కాన్వర్జేషన్ మాట్లాడినా సేవ్ అయిపోతుందమ్మా. ఎప్పుడు మనకు కావాలి అన్నా అది మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. లీగల్గా అప్రోచ్ అయ్యి అది మాకు కావాలి అని అడిగితే ప్రతిదీ మనకి దొరుకుతుంది అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం అనుకుంటాం మనం సీక్రెట్గా మాట్లాడుకుంటున్నాము అని, బట్ దట్ ఈస్ అది సీక్రెట్ అనుకుంటే సీక్రెట్, లేదు అనుకుంటే లేదు. మనకు తెలియదు కదా, అక్కడ థర్డ్ పర్సన్స్ కూడా ఉంటారు. ఎంఎస్సి మొబైల్ స్విచ్చింగ్ సెంటర్ ఇప్పుడైతే అంతాను ఆటోమేటికల్లీ ప్రోగ్రామ్డ్ అవుతుంది కాబట్టి మ్యాన్ హెల్ప్ అనేది అక్కడ ఉండదు. బట్ ఇదివరకు అయితే ల్యాండ్లైన్ అయితే అంత కనెక్షన్ అంతను మ్యాన్ మేడ్ అని అనమాట. కాల్ వస్తుంది అనుకోండి, వేరే కాల్కి స్విచ్ ఏది ఖాళీగా ఉందో చూసుకొని అప్పుడు కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళు బై మ్యాన్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా స్విచ్చింగ్ ఉన్నది కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. బట్ వాట్ ఎవర్ హియర్ ద కన్వర్జేషన్స్, వాట్ ఎవర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ సేవ్డ్ బట్ అథెంటికేటెడ్. అథెంటికేషన్ పర్సన్స్ ఓపెన్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుతుంది, తెలుస్తుంది. ఓకే, అందుకని బీ కేర్ఫుల్ విత్ కాన్వర్జేషన్స్. చెప్తున్నాను, ఎవరైనా సరే ఏదైనా సరే కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి బై మొబైల్ ఫోన్స్. మీరు చాలా మొబైల్ ఫోన్స్లో చాలా చాలా చేసేస్తారు, బట్ ఒక్కొక్కసారి అవి చాలా ఇదిగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కటి మనము ఆ డేటా అంతా కూడా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. అందుకని ప్లీజ్ బీ అవేర్ ఆఫ్ దట్ సెల్ ఫోన్స్. ఓకేనా? మీకు తెలియదు కదా, ఏమనుకుంటా మనం ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే ఏ డైరెక్ట్గా మన ఫ్రెండ్తోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం, డైరెక్ట్గా ఎవరికేం తెలీదు అనుకుంటాం. అదంతా స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుందని మీకు తెలీదు. ఉంటుంది, మనకి కావాలంటే కూడా అది అవైలబుల్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం ఏమన్నా రాజకీయ నాయకులం కాదు కాబట్టి మన ఫోన్ ట్రాప్ చేయటం కానీ మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం అంటానికి అనేది కానీ ఏమీ తెలియదు. బట్ జరిగేవి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. ఓకేనా? సో the base station antenna is mounted on tall towers because from high point it is easier to stay in communication with cell phone users who are often near the ground. The actual antenna elements of base station are usually less than 10 centimeters, about 4 inches, but may be grouped into clusters or arrays with heights of above a meter, about 3 feet. They need to be mounted on a tower to overcome obstacles such as trees, hills, or tall buildings. Which stand between the base station and the cell phone. This chapter deals with the base station antenna and their types, specific adoption, and antennas at cell sites and their operations. Okay, elanti types of antennas which chestamu. Adoption and antennas at cell sites అండ్ దేర్ ఆపరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఏంటి, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆపరేట్ అవుతుంది. ఎక్విప్మెంట్ కూడా చెప్పాం కదా. ఎలిమెంట్స్, బేస్ స్టేషన్ ఎలిమెంట్స్ చాలా
స్మాల్ సైజులో పెట్టుకోవాలి. అందుకే యాంటీనా డిజైన్. సో పోర్టబుల్ యాంటీనాస్ అన్నీ మనకి డిజైన్ చేస్తున్నారు నవ్వే డేస్ డిఆర్డిఓ వాళ్ళు. మీరు ప్రాజెక్ట్స్ అలా ఆ టైప్ చేయట్లేదు కానీ యాంటీనా డిజైన్ స్మాల్ యాంటీనాస్, వెరీ వెరీ స్మాల్ యాంటీనాస్ డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇది వరకు లార్జ్ యాంటీనాస్, ఇది వరకు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే పెరాబోలిక్ యాంటీనా అనేది ఉండేది. ఇది వరకు మైక్రోవేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనకి ఇది వరకు పెరాబోలిక్ యాంటీనా మన ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ టాప్లో పెట్టించేవాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద పెరాబోలిక్ యాంటీనా అనేసి. పెద్ద యాంటీనా, ఎంత పెద్దగా పెరాబోలిక్ యాంటీనా. సో కర్వ్డ్ షేప్లో పెట్టి మన డిపార్ట్మెంట్ పైన ఉండేది చూపించడానికి అన్నట్టు. ఇప్పుడు అంత పెద్ద యాంటీనాస్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు. ఇదివరకు టీవీకి ఏమి ఉంచేది, చిన్నప్పుడు మనకి యాగియోడా యాంటీనా, డైపోల్ యాంటీనాస్ పెట్టి పెద్ద టవర్ ఒకటి పెద్దది పెట్టి డాబా పైన యాగియోడా యాంటీనా ఇలా పెట్టే, తెలుసు కదా నెంబర్ ఆఫ్ డైపోల్స్ చదివారు కదా, ఆ యాంటీనాని పెట్టేవాళ్ళు. సో సిగ్నల్ రాకపోతే ఎలుగు పైకి వెళ్ళి యాంటీనాల్లో తిప్పితే సిగ్నల్ వచ్చేది. అప్పుడు ఓన్లీ ఎట్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ ఆఫ్ టీవీస్ అనమాట. అప్పుడు అందరికీ టీవీస్ ఉండేవాళ్ళు కావు. సో ఎవరికో ఒకరికి ఉండేది టీవీ. ఆ పెట్టి అలా తిప్పుతూ ఉంటే సిగ్నల్ వచ్చేది. ఓన్లీ ఏంటది డిడి దూరదర్శన్ ఒకటి వచ్చేది అనమాట. స్టార్టింగ్ మన టీవీ యూజ్ చేసేటప్పుడు అవి హ్యూజ్ యాంటీనాస్. దాని నుంచి టెక్నాలజీ అనేది ఎంత వేగంగా స్పీడప్ అయిపోయింది, ఎంత అడ్వాన్స్డ్ అయిపోయిందో బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ఇంజనీర్స్. అవునా, కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్స్ వల్లే. మీరేమో కమ్యూనికేషన్ అంతా వదిలిపెట్టేసి ఐఓటీకి వాటికి వెళ్తున్నారు. అవునా, ఇంకా డెవలప్మెంట్ లేదు అనుకుంటున్నారా మనకి? సో we have to work out on these elements. ఇంకా మనం ఏం చేయగలం? ఇంకా వాట్ ఆర్ ద అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఇన్ దిస్ కమ్యూనికేషన్? సో మనకి శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ లేకపోతే అసలు ఏమీ రావు కదా. అంత కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళ చేతిలోనే, ఇంజనీర్స్ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఫ్రీక్వెన్సీస్, ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేయాలి, స్పెక్ట్రమ్ యూటిలైజేషన్, అవన్నీ మీరు చూడొచ్చు. అసలు అవన్నీ తెలుసుకోవాలి కదా. యాజ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీర్స్గా నాకు తెలిసి మీకు ఐడియా ఉందా లేదా అనేది కూడా నాకు డౌట్. అసలు టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు రీడ్ చేస్తేనేనా, టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవరు, నోట్స్ 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 నోట్స్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఈ శశిభూషణ్ రావు సార్ టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఒక నోట్స్ లానే ఉంటుంది. ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండదు, ఇదంతా ఒక నోట్స్ లాగా. అందుకే డైరెక్ట్గా నేను ఇది చెప్తున్నాను. అదే మీకు మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ బై రెపాపాట్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అన్ ఎక్సలెంట్ బుక్. దట్ ఈస్ అన్ ఎంటెక్ లెవెల్. ఎంటెక్ వాళ్ళకి మనకి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు సెల్యులర్ అండ్ మొబైల్ సిఎంసి వాళ్ళకి కూడా ఉన్నది. అప్పుడు ఆ బుక్ చదివితే సో లైక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, మిలిమెన్ అండ్ ఆల్కేస్ అయితే ఎంత బాగుంటుందో, ఎంత మంచిగా ఉంటుందో. దట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు దట్ వన్ అనమాట ఫర్ మొబైల్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. రెపాపాట్ చాలా బాగుంటుంది, బట్ ఒక్కసారి చదివితే అర్థం కాదు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ హౌ టు మనకు తెలియాలి అంటే మొత్తం అంతా తెలియాలి, ఏం జరుగుతుంది ఏంటి ప్రాక్టికల్గా ప్రతిదీ తెలియాలి అంటే యు గో ఫర్ దట్ రెపాపాట్. మీకు రెఫరెన్స్ బుక్స్లో ఉంది, చాలా బాగుంటుంది బుక్. సో ఏంటంటే కొన్ని మనము చదవాలి, అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. మనకి పనికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఇదైతేనే మనకి పనికి వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఓకే ఏదో అన్నట్టు చదివేస్తున్నారు. అలా కాకుండా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అంటే సో మీకు అలాంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవాలి. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ని మీరు చదవాలి. టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివితేనే యూ విల్ గెయిన్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్. అనలైజేషన్
ఇంజినీరింగ్ సర్వీసెస్ రాయట్లేదు ఎవరును. ఎంతసేపు సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా చూస్తున్నారు. మీరు ఇంజినీర్స్ చేయండి. ఇంజినీరింగ్ సర్వీసెస్ రాయకపోతే ఎలాగా? ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ అంటే 1 ఇయర్ చేస్తారు, 2 ఇయర్స్ చేస్తారు. తర్వాత ఎంతని మీరు పరిగెడుతూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు. కోడింగ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతా ఉంటుంది. మెంటల్ టెన్షన్స్. బట్ కమ్యూనికేషన్ సైడ్ దట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా, ఇంట్రెస్టింగ్ ఏరియా. రాడార్ మీకు సైంటిస్టులు అవ్వాలనుకోండి, ఆ డిఆర్డిఓలో మీకు ప్లేస్ కావాలంటే రాడార్ గురించి బాగా తెలియాలి. డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ అక్కడ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు, మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏ మోడ్యులేషన్ డిజిటల్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ మీకు తెలిసినవే. బిపిఎస్కే, క్యూపిఎస్కే అవే యూజ్ చేస్తారు. స్పెక్ట్రమ్ గురించి, ఫ్రీక్వెన్సీ హోపింగ్, ఇవన్నీ సో మెనీ మిలిటరీలో అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ అదంతాను. మిలిటరీస్లో యూజ్ చేసేది ఏంటి? రాడార్లో యూజ్ చేసేది ఏంటి? సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే అగైన్ యూ గో ఫర్ మోడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్. వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, ఎర్మి టార్గెట్ని ఐడెంటిఫై చేయటం, ఇవన్నీ మీరు వదిలిపెట్టేస్తున్నారు. అసలు కమ్యూనికేషన్ సైడ్ అనేది మీరు చాలా తక్కువగా నేర్చుకున్నారు. ఐ థింక్ యూ ఆల్ ఆర్, ఈవెన్ దో సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ డోంట్ నో దట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ దట్ కమ్యూనికేషన్స్. ఈవెన్ దెన్ మీరు ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసామో అయిపోతుందో 1 మంత్లో అనుకుంటున్నారు, కానీ అసలు కమ్యూనికేషన్స్లో బేసిక్స్ తెలుసా అనేది కూడా నాకు డౌట్. సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్, డిఎస్పి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సబ్జెక్ట్. ఎంత బాగుందంటే నేను ఫస్ట్ టైం మొన్న చెప్పాను, అయినా నాకు ఇంకోసారి చెప్పాలని అనిపించింది. అంత బాగుంది సబ్జెక్టు. ఎనలైజేషన్ ఊరికినే ప్రాబ్లం కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చేసేస్తాం, బట్ ఆ సిగ్నల్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుంది, మనం ఎలా ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం, ఎట్ ద రిసీవింగ్ సైడ్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఒరిజినల్ సిగ్నల్ లాంటివన్నీ రివర్స్ చేస్తాము. డ్యూ టు దట్ వన్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది మనకి. ఎంత మంచి సబ్జెక్ట్స్ మీకు కమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్. బట్ మీకేమో కొంచెం టఫ్గా ఉంటే వదిలిపెట్టేస్తారు. నేను చెప్తున్నాను, కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ కంపేర్ టు దట్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్. ఎందుకంటే సిగ్నల్ ప్రాపగేషన్ మనం దట్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్, బట్ వెళ్తుందని మీరు ఊహించుకోవాలి. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ వన్. హియర్ వీ కెన్ అనలైజ్ దట్ టాపిక్స్. అనలైజ్ చేయండి ప్రతి. ఇప్పుడు సెల్యులర్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ ఇదంతా జరిగేదే కదా, ఇదంతా డైలీ లైఫ్లో జరిగేదే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, సెల్ గురించి, సెల్యులర్ మొబైల్ అలా జరుగుతుందో ఏంటో నేర్చుకుంటున్నారు. ఓకే. బేస్ స్టేషన్ యాంటీనాస్. మోస్ట్ సెల్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సెక్టర్స్. 3 సెక్టర్స్ అని ఎందుకన్నారు? 3 సెక్టర్స్. ఈచ్ సెల్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 సెక్టర్స్. అంటే ఎంత? 3 సెక్టర్స్ని డివైడ్ చేసాము అంటే ఈచ్ సెక్టర్కి ఎలా డివైడ్ చేస్తాం? ఎలా డివైడ్ చేస్తాం సెక్టర్స్ అంటే? దిస్ ఈజ్ అ సెల్. 3 sector. It is this one. Here this is a 1 sector. 120 degrees. This is another sector. 120 degrees. Again this is a 120 degrees. 3 sectors ka divide chestam. And hence each antenna rack
and antenna, each antenna rack will have a triangular shape. ఇదిగో ట్రయాంగులర్ షేప్ వస్తుంది, ట్రయాంగులర్ కదా. ఈచ్ ఫేస్ ఆఫ్ ద ర్యాక్ విల్ యూజువల్లీ హ్యావ్ 3 యాంటీనాస్ ఇన్స్టాల్డ్. 3 యాంటీనాస్ ఇక్కడ చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు. యాంటీనా, డైరెక్షనల్ యాంటీనా, దిస్ యాంటీనా ఫేజెస్ దిస్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. యాంటీనా ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తే ఈ 120 డిగ్రీస్ ఏరియాని ఎలాగా కవర్ చేస్తుంది. ఇక్కడ యాంటీనాస్ పెడితే ఈ 120 డిగ్రీస్. 3 antennas installed, of which 2 are for receiving and 1 is for transmitting. Each phase of the rack will usually have 3 antennas installed, of which 2 are for receiving and 1 is for transmitting. 2 antennas are used on the receive side so that the base station can compare signals and select the best antenna for each user within the cell. ఒక్కొక్క సెక్టార్కి. So here antennas, 3 antennas, each phase ki 3 antennas, 1 is transmitting and 2 are receiving. Each phase of the rack will usually have 3 antennas installed. అంటే ఒక్కొక్క ఫేజ్ కి 3 యాంటీనాస్. ఇక్కడ ఒక యాంటీనా, ఇక్కడ ఒక యాంటీనా, ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ బేస్ స్టేషన్, ఇక్కడ బేస్ స్టేషన్, ఇక్కడ బేస్ స్టేషన్. ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి 3 యాంటీనాస్, 3 యాంటీనాస్ అండ్ ఇక్కడ 3 యాంటీనాస్ అండ్ 3 యాంటీనాస్. ఈ 3 యాంటీనాస్ వచ్చేటప్పటికి 1 is transmitting antenna and 2 are receiving antennas ఉంటాయి. Okay, 2 antennas are used on the receiver side so that the base station can compare signals and select the best antenna for each user within the cell. This is known as diversity reception, which manages the power difference between the cellular base station transmitter and the small battery powered cell phone transmitter. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఎందుకు మనకి 2 రిసీవింగ్ యాంటీనాస్ పెడతాము, 1 ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటీనాస్ పెడతాము అంటే, సో డైవర్సిటీ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్.
ఏమో మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది. Okay, shall we conclude here? Next class we will discuss about in detail about that cell site antennas. Just today's class we are introduction about that base station or cell site antennas are discussed. Next class we will discuss about that cell site antennas in detail. Omnidirectional antennas ఏంటి, వాటి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, క్యారియర్ టు ఇంటర్ఫీరెన్స్ రేషియో ఏంటి, నెక్స్ట్ డైరెక్షనల్ యాంటీనాస్, ఓకే, దెన్ అంబ్రెల్లా షేప్డ్ యాంటీనాస్, హై గెయిన్ యాంటీనాస్, అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఓకే, నౌ we will leave the class. Okay, please acknowledge anybody. ఎవరు నాకు ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పలేదు, స్టార్ట్ చేశారా? ప్లీజ్ అక్నాలెడ్జ్. ఏమ్మా ప్రాజెక్ట్ గురించి, ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారా? ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్? నాకు మీరు చెప్తేనే నాకు అర్థమవుతుంది. ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్. అనిల్ కుమార్ మాట్లాడుతున్నారా మీరు? చెప్పమ్మా, ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. డిసైడ్ అవుతున్నాం అయితే మీటింగ్ అనేది నెక్స్ట్ వీక్ పెట్టినా ప్రాజెక్ట్ గురించి? నెక్స్ట్ వీక్ పెట్టినా. అప్పటికి అందరూ డిసైడ్ చేసేసుకొని ఉండండి అమ్మా. మ్యాక్సిమము మీ గైడ్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చాట్ ఉన్నారు కదా మేడం, ఇబ్బంది అవుతుంది అసలు ఏంటంటే. అదే కానీ తప్పదు కదమ్మా, అసలు రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది, ఎప్పుడు తగ్గుతుంది అనేది కూడా మనము కావట్లేదు. మీరు త్రూ ఫోన్ హార్డ్వేర్ అయితే ఎలా చేయాలి మేడం? మరి ఐఓటీ అంటే హార్డ్వేర్ కూడా. హార్డ్వేర్ మరి ఎలా చేస్తారు? కాలేజ్ కూడాను ఒక 2 hours 3 hours కంటే ఎక్కువ ఉండట్లా, అది కర్ఫ్యూ ఉంది కదా. అసలు అక్కడికి రావడం కూడా ఇబ్బందిలే మేడం, చాలా ఇబ్బంది, అసలు రావద్దు, బయటకు రావద్దు. మరి ఎలాగా? మరి సిమ్యులేషన్ అలా చేయమా మేడం? మరి సిమ్యులేషన్ ఆటలో అలా చేయండి. పోనీ ఐఓటీ వాళ్ళే కొంచెం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తారు, మిగతా వాళ్ళందరూ సిమ్యులేషన్ లో కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. తర్వాత ఒకసారి మీ గైడ్ని అప్రోచ్ అవ్వండి, ఇలాగా హార్డ్వేర్ అయితే అలా చేయాలి ఏంటి అనేది. సిమ్యులేషన్ ఉన్న వాళ్ళే అయితే ఆల్రెడీ అందరూ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పిహెచ్డి ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారండి, ఎంతో కొంత వర్క్ చేస్తుంటారు, ఐడియా ఉంటుంది. దానికి ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇది వరకు చేసినవి ఉంటాయి వాళ్ళకి, దానికి ఎక్స్టెన్షన్ లాగా ఏదో ఒక పారామీటర్ని చేంజ్ చేస్తూ మీరు పెట్టేసారు. మేము ఒకవేళ హార్డ్వేర్ కుదరకపోతే మేము సిమ్యులేషన్ చేంజ్ అవ్వచ్చా మేడం? మరి చేంజ్ అవ్వండి సిమ్యులేషన్ కి, కుదరకపోతే. మరి అంటే ఇప్పుడు ఇబ్బంది కదా మేడం, ఎప్పుడు తగ్గుద్దా కూడా తెలియట్లేదు. అవును, అసలు మీకు ఎక్విప్మెంట్ మీరు ఇది చేసుకున్న రావాలి కదా, ఎంత లాక్డ్ ఉంది కదా. అందుకనే ఏంటంటే మీరు ఏమి రిస్క్ తీసుకోవద్దు, సిమ్యులేషన్కి చేంజ్ అయిపోతే సిమ్యులేషన్కి చేంజ్ అయిపోండి. ఇంకోటి నేనేం చెప్తున్నానంటే, లాస్ట్ ఇయర్ అదేంటి మీ ఫైనల్ ఇయర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి అవుట్పుట్లు కూడా వచ్చి ఉంటాయి, దానికి ఎక్స్టెన్షన్ చేయండి ఏదో ఒక పారామీటర్ తీసుకుని. ఇప్పుడే కొత్తగా మరి కొత్తది
చూసుకుని ఆల్రెడీ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే నో ప్రాబ్లమ్. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తదిగా వెతుక్కుని అదంతా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి మీ గైడ్ని అడిగి సో ఈ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కొంతమందికి దానికి ఎక్స్టెన్షన్ చేయించేసేయండి మేడం సరిపోతుందని చెప్పాను నేను కొంతమందికి. ఇప్పుడు ఈ టైంలో అదే కష్టం కాబట్టి నేను కూడా అంతే చేసేవాళ్ళం. చేసేవాడు. నేను కూడా అదే అన్నాను, చూడమన్నాను వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్. అదర్వైజ్ నేను కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ఇద్దాం అనుకుని చూస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, గైడ్తో బాగా ఇంటరాక్ట్లో ఉండండి, ఏదో ఒకటి చేసేసుకుని పక్కన పెట్టేసి ఏమా. ఓకే మ్యామ్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.